ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മകരക്കൊയ്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ ദിവസത്തിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും വളരെ ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഈറോഡ് വന്നതാണ്, കുറച്ച് മിഷണറീസൊക്കെ കാണിക്കാം, പിന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ ആയിട്ട് വന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു എക്സ്പോ നടക്കുന്നുണ്ട്, അഗ്രി എക്സ്പോ. അങ്ങനെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ മോശമല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതേ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ആരും കാണുന്നില്ല, എന്നാൽ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇത് ഏത് സ്ഥലം ഏതായിരുന്നു? ഗോപിച്ചെട്ടിപ്പാളയം. ഗോപിച്ചെട്ടിപ്പാളയം, അതായത് ഈറോഡിൽ നിന്ന് കുറച്ചിങ്ങനെ മാറി, പിന്നെ നമ്മുടെ തിരുപ്പൂർ താനേ, തിരുപ്പൂരിൽ നിന്ന് കുറേ മാറി അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഈ എക്സിബിഷൻ. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഒരു ചെറിയ സ്റ്റാളാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അകത്തേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സംഗതി എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ എക്സിബിഷൻ കാണാം അല്ലേ, എന്തൊക്കെയുണ്ട്, നമുക്ക് വല്ല പ്രയോജനപ്രദമാകുമോ, കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണ്ടേ. അപ്പം നോക്കാം. ഇവിടെ നിന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മിഷണറീസ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ അഗ്രി എക്സ്പോ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്ന് അഗ്രികൾച്ചർ മിഷണറിയുടെ ഒരു നല്ല കളക്ഷൻസ് ഇവിടുന്ന് ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ தானே? இது பேட்டரி ஆபரேட்டட் வெஹிக்கிள்ஸ். ஓகே, இதோட லைஃப் என்ன வரும்? பேட்டரி லைஃப் இது பேட்டரி வெஹிக்கிள் பொறுத்த வரைக்கும் இது வாரண்டி 3 இயர்ஸ் வந்துரும். லைஃப் 5 to 6 இயர்ஸ் வரைக்கும் பேட்டரியோட லைஃப் வரும். ஓ அப்படியா? சரி, இது கெபாசிட்டி எவ்வளவு வருது? இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கமர்ஷியல் பர்பஸ் பப்ளிக் ரோட்ல உங்களுக்கு ஒரு 750 kg வரைக்கும் லோடிங் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓ அப்போ நான் வந்து கேட்கணுமே, இந்த பேட்டரி இப்போ வந்து அட் த டைம் சார்ஜ் பண்ணும்போது ஒரு 150 கிலோமீட்டர் நமக்கு கண்டிப்பாக போகலாம். இந்த வெஹிக்கிள் வித் லோடோட 750 kg லோடோட உங்களுக்கு ஒரு 150 kg தாராளமா. அது நல்லா இருக்கும் அല്ലേ? நல்லா கிடைக்கும். ஓகே, இதுக்கு ரேட் என்ன வருது? இது அரௌண்ட் 4 lakhs வருங்க பேசிக் காஸ்ட். ஓகே, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல 25 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட் வெஹிக்கிள்ஸ். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 450 kg வரைக்கும் லோட் யூஸ் பண்ணலாம். இதோட காஸ்ட் வந்து 2 lakhs வரும். இதோட கெபாசிட்டி எவ்வளவு வருது? 20 லிட்டர். 20 லிட்டர் கெபாசிட்டி. இது பேட்டரியா இல்ல பேட்டரி தானா? பேட்டரியோட லைஃப் வருது எவ்வளவு? பேட்டரியோட லைஃப் வந்து 1000 சைக்கிள்ஸ் வரும். ஓ அப்படியா? ஆமா. ஒரு டேங்க் 2 ஏக்கர்ஸ் அடிக்குது 10 மினிட்ஸ் ஆகும். ஓ அவ்வளவுதானா? அவ்வளவுதான். ஓகே. அப்ப இது ஆபரேட் பண்றது ஈஸியா இல்ல காம்ப்ளிகேட்டடா? காம்ப்ளிகேட்டட்லாம் இல்ல. அதுக்கு ட்ரைனிங் இருக்கு, அதுக்கு பர்சனல் லைசென்ஸ் இல்ல. இதுக்கு லைசென்ஸ் வேணுமா? ஆமா, லைசென்ஸ் வேணும். ഓക്കെ, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചർ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്രോണാണ് അല്ലേ? അതായത് നമുക്ക് മരുന്നടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെയിനാ എന്താ സ്പ്രേയിങ് താനേ? അതെ, മട്ടുംതാ. ഇത് എவ்வளோ ரேட் வருது? இது 20 lakhs. 20 lakhs. இதோட சிறுசு இருக்கா பெருசு இருக்கு. இது 10 லிட்டர் கெபாசிட்டி இருக்கு, 20 லிட்டர் 30 லிட்டர் வரை கெபாசிட்டி இருக்கு. ஓகே, இது சிறுசு இருக்கா? சிறுசு இருக்கு. அது எவ்வளவு வரும்? அது 7 lakhs வரும். 7 lakhs. ஸ்டார்டிங் எவ்வளவு? ஸ்டார்டிங் வந்து நம்ம இது பண்ற பொறுத்து. இதுல ரேடார் சிஸ்டம் இருக்கு, எல்லா இது. இதெல்லாம் என்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் அதிகமா இருக்கு? கேமரா இருக்கு, ரேடார் இருக்கு, அப்ஸ்ட்ரக்கல் சென்சார் இருக்கு, சரிங்களா? ஃப்ளோ எவ்வளவு வருது, எவ்வளவு அடிக்குது, எவ்வளவு கெமிக்கல் ஸ்ப்ரே ஆகுது, எல்லாமே இது நம்ம ஆப்ஷன்ல இதாயிரும். ஓகே. இந்த ஆப்ஷன் இல்லாம ட்ரோன் நிறைய இருக்கு. அது ஸ்டார்டிங் 5 lakhs வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. 4 lakhs. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാലിത്തീറ്റയുടെ സെക്ഷനാണ് കേട്ടോ. കാലിത്തീറ്റ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചർ റിലേറ്റഡ്. ഇത് എங்கே இருந்தது? புளியம்பட்டி கம்பெனி. புளியம்பட்டி 10 வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கேன். சரி. என்னெல்லாம் இருக்கு? பெல்லட்டு. எந்த கெமிக்கல் ஆட் பண்ணாம இது உங்களோட தனி தயாரிப்பா? சொந்த தயாரிப்புங்க. எந்த கெமிக்கல் ஆட் பண்ணாம சொந்தமா தயாரிச்சிருக்காங்க. ஓகே. மற்ற கம்பெனிகளை விடம அதிக புரதச்சத்து நிறைஞ்சிருக்குங்க. இதை போட்டோம்னா எல்லாம் அதிக பால் சேர்ந்து வருது. எஸ்என்எஃப் பேட்டை எல்லாமே நல்லா இருக்கும். அப்படியா? 50 கிலோ மூட்டை 1200 ரூபாய்க்கு தான் கொடுப்போம். 1600 1200 1700 ரூபாய்க்கு நாங்களே டெலிவரி கொடுப்போம். சொல்லுங்க, இது என்ன? சோலார் பேனல் பம்ப் செட்லாம் வாங்கலாம்னா வீட்டில் வந்து கரண்ட் பில் கம்மி பண்ணலாங்க. அது போக உங்களுக்கு சோலாரில் ஏது மின்சாரம் பயன்படுத்துகிற இடத்துல சோலார் யூஸ் பண்ணி என்ன வேணால் பண்ணலாங்க. இப்போ 1 HP மோட்டருங்கண்ணா. 1 HP மோட்டருங்க. பம்ப் வந்து 1 HPக்கான பம்புங்க. இப்போ வந்து சோலார் பேனல் 3 மேனில் சீட்டில் மாட்டிருக்கேன். ரூப்டாப் சீட்டில் மாட்டிருக்கேன். அதுக்கு எவ்வளோ ரேட் வருது? இது வந்து 80,000 வருங்க. இது பேனல் அப்புறம் இந்த டிரைவுங்க മോട്ടർ പമ്പ് എല്ലാമേ சேர்த்து 80 രൂപ വരും. ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള സ്പ്രേയറുകളാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റാളാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ധാന്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് സാധനങ്ങളും വർഷങ്ങളോളം നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, ഈ കവറിനകത്ത് സ്റ്റോറേജ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. ഇത് ഫിലിപ്പീൻസിൻ ടെക്നോളജി ആണെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ദിസ് ഈസ് എ 25 kg ബാഗ്. ഇത് 25 കിലോ ഉലർന്ന ധാന്യങ്ങളെ இதுக்குள்ளே இட்டு ഈ ബാഗ് ട്വിസ്റ്റ് ആൻഡ് ടൈ செஞ்சு லாக் பண்ணி நம்மளே வந்து இந்த மாதிரி டேக் கொடுக்குறோம். இந்த டேக் போட்டு லாக் பண்ணிட்டா ஒரு வல்லமானாலும் இதில் அகத்தில் உள்ள பொருள் கெட்டு போகல. இந்த பேக்குள்ளே வச்சுருந்த ஒரு വല്ലത്ത് മുന്നേ വെച്ച കാപ്പി തൂള് സാർ സ്മെൽ ചെയ്യും സാർ. ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് വെച്ച കാപ്പിപ്പൊടിയാണ് ഇതുണ്ടോ? ഇത് ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് വെച്ച കാപ്പിപ്പൊടിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ശരി, ഇത് ഇங்கே இருக்கட்டும். അയ്യോ, ഇത് കാപ്പിപ്പൊടി ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് വെച്ച കാപ്പിപ്പൊടിയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, അതേപടി ഉണ്ട്. അതുപോലെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഏത് പൊടിയാണ്, അതായത് ധാന്യങ്ങളാണെങ്കിലും പൊടി വർഗ്ഗങ്ങളോ. റെഡ് ചില്ലി 2 years back. ഓ അതുകൊണ്ടോ
മുളക് 2 വർഷം മുമ്പ് വെച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇതിന് പൂപ്പലൊന്നും കയറിയിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെ എவ்வளோ റേറ്റ് വരുന്നത്? இந்த ரேட் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 250 grams to 2.5 kg. ஓஹோ 30 rupees to 95 rupees per bag. அவ்வளோதானே? அவ்வளோதான். இது வந்து 1 ton bag. இது எத்தனை நாள் அப்படி ஸ்டோர் பண்ணலாம்? சார் இது வந்து அவுட்டோர். வெயிலே போடலாம். எத்தனை நாள் வரும்? 15 years கேரண்டி நாங்கள் தரோம். இது தோட்டத்தில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா தோட்டத்துக்கு போக வேண்டியதில்லை. உங்கள் மொபைல்லேருந்து நீங்கள் மோட்டர். இது எவ்வளோ ரேட் வருது? இது கேட் வால்வு 2 இன்ச்சு கேட் வால்வு 5700 வருங்க. 7 വാൾവ് ഒരു മോട്ടർ കൺട്രോൾ பண்ணுற കൺട്രോളർ 40,000 வருங்க. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയൊരു സാമ്പിൾ വെട്ടിക്കെട്ടാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു തൃശ്ശൂർ പൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ്. കാരണം ഇവിടെ നിന്നാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാളുകളുടെ ഒരു സെക്ഷൻ തന്നെ തുടങ്ങുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫെർട്ടിലൈസറുകളുടെ ഒരു വലിയ സെക്ഷനാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത്. പലതരത്തിലുള്ള ഫെർട്ടിലൈസർ ഉണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിലും തന്നെ ഉള്ളത്. അടിപൊളി. നോക്കിയേ, കണ്ടോ അവന് പാല് കണ്ടോ, നല്ല സെറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ, അടിപൊളി. ഇതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ മോഹവില എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം കൊടുത്തിട്ട് ആളുകൾ വാങ്ങും അല്ലേ? അപ്പടിയാ നല്ല. ഇത് എന്നെ കളർ വരുന്നത് இது கீரி കീരി. கருங்கீரி ഇത് ഫാസ്റ്റ് ഇത് நம்ம ബ്രീഡിലെ നല്ല ரன்னிங் ஃபைட் ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇത് നല്ല ഫൈറ്റ്. நல்ல ஃபைட் ഓക്കെ ഓക്കെ. ஒரு 5 ஃபைட் வருது. ഇത് നിങ്ങൾ എങ്കിരുന്ന് വരുന്നത്? கோபி நேட்டிவ். ഓക്കെ. ഇത് നമ്മുടെ ഇറിഗേഷൻ്റെ സെക്ഷനാണ് കേട്ടോ. ഇറിഗേഷൻ ഇത് എങ്കിരുന്നത്? ഇത് എங்கே? ஜார்க்கண்டா? ஜார்க்கண்ட் அப்படி தானே சொல்கிறோம். ஜல்கண்ட். ஜல்கா. நீங்கள் தமிழ் தெரியுமா இல்லையா? தமிழ் தெரியுமா? தமிழ் தெரியும். மலையாளம் தெரியாது. நான் சொல்கிறது தமிழான்னு எனக்கு தெரியாது. அப்படி தானே? അതുതന്നെ நீங்கள் பேசியிருந்தது. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇറിഗേഷൻ്റെ, അതായത് മഹാരാഷ്ട്ര എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റാളാണിത്. പിന്നെ ഇവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തുകളുടെ സെക്ഷനാണ്. പലതരത്തിലുള്ള വിത്തുകൾ. ഇതേണ്ട നമുക്ക് ഡ്രോണിൻ്റെ അടുത്തൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെയും ഇതുപോലെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള വെറൈറ്റി ഡ്രോൺസ് ആണ്. ചേട്ടന് നമ്മളെ കണ്ടപ്പോൾ താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചേട്ടൻ എഴുന്നേറ്റ് ഓടി. പിന്നെ ഇവിടെ ഈ കാണുന്നത് ഇതെന്താണ് സംഗതി? ഇത് എന്നത് ഇത് ഏതൊക്കെയാണ് യൂസ് பண்ணுறேன்? இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டு தோட்டம் மாடி தோட்டம் வச்சுருக்காங்க இல்லைங்க, அதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது. അതായത് നമ്മുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫില്ലിംഗ് മെറ്റീരിയലാണ് അല്ല? അപ്പടി തന്നെ ഒരു ഫില്ലിംഗ് മെറ്റീരിയലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനം. ഇതാണ് ശരിക്കും മെറ്റീരിയൽ എന്നാണത്. ഇത് വേണ്ടി என்ன മെറ്റീരിയൽ? இது வந்து ராக்குன்னு சொல்லுவாங்க. எரிமலை குழம்புலேருந்து தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட். எங்கிருந்து? நாங்கள் கோயம்புத்தூரில். எல்லாம் கோயம்புத்தூர் தானே? ஓகே. இது என்ன? ஹாய் ஹாய், ஹவ் ஆர் யூ? ஐ அம் ஃபைன் சார். எப்படி இருக்க? நல்லா இருக்கு. பேர் என்ன? சுரேஷ். சுரேஷ். என் பேர் ஜோபி. நான் கேரளாவிலேருந்து. இடுக்கி ஆமாம். இது என்ன விதமான ஃபெர்டிலைசர்? பயோ ஃபெர்டிலைசர். டாக்டர் சாயில் பயோ ஃபெர்டிலைசர். இது எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்? இது எல்லா கிராப் கொடுക്കാം சார். உங்களோட தனி மேனுஃபேக்சரிங்? மேனுஃபேக்சரிங். ஓ ஓ ஓ. இது என்ன இதில் கண்டென்ட் என்ன வருது? இது மைக்ரோப்ஸ் சார். ഓക്കെ. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മൈക്രോബ്സ്. ഇത് ഇവിടെ വീണ്ടും ഡ്രോൺ. ഇത് കപ്പാസിറ്റി എவ்வளோ வருது? 10 லிட்டர். 10 லிட்டர் கெபாசிட்டி. இது எவ்வளோ ரேட் வருது? 3 லாக் வருது சார். இது அட்வான்ஸ்டா இல்லை? இதில் என்னெல்லாம் இருக்குது? ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட டாப் எண்ட்லாம் இருக்குது. ஸோ இது வந்து மிட்டு தான். ஓ அப்படியா? இதோட டாப் எண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா R&Dயில் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ அது வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் அதுவும் டெலிவரி. இது உங்களோட ஓன் தயாரிப்பா? ஆமாம், இது டாக்டர் எம்ஜிஆர் ஏரோஸ்பேஸோட கம்பெனியோட ஓட்டுறோம். அது வந்து இது பேட்டரி தானே? இது பேட்டரி. ஆமாம், ഈ ബാറ്ററിയിൽ തന്നെ ഇത് റൺ பண்ணிடுது. ஓ இது பேட்டரி எவ்வளோ லைஃப் வருது? இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 300 சைக்கிள் அடிக்கலாம் சார். ஒரு சைக்கிளுக்கு 3 தடவை அதாவது டேங்க் வந்து ஃபில் பண்ணி நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணலாம். ஓகே. இது வந்து 3 lakhs. ஆமாம். இஎம்ஐ இருக்கா? இஎம்ஐ காஸ்ட்லாம் சார் பண்ணிட்டு. ஓகே. இது சப்சிഡി இருக்கா? സബ്സിഡി உங்களுக்கு 50% വരെ സബ്സിഡി ഇருக்கு. വേണ്ട, ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളി ഒരു പോലെ. ഇത് ആരും ഏതോ കർഷകൻ വിളയിച്ചെടുത്ത അടിപൊളി ഒരു പോലെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വേണ്ട ഇത് പൂവൻ தானே? பூவன் கொலை உங்களுக்கு தெரியுமா? இது தெரியுது. எவ்வளோ தெரியுது? சரி. இது உங்களோட ப்ராடக்ட்னால வந்தா அப்படியா? உங்களோட இது தானே? நான் நினச்சேன் இது പ്രോപ്പറായ ഫെർട്ടിലൈസർക്ക് കൊടുക്കണം. ഓ அப்படியா? ഇവർ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസർ ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു കൊല നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. 49.2 കിലോഗ്രാം ഉള്ള ഒരു കൊലയാണത്. ഇത് என்ன ഇത് പൂവനാണ്? ആമാം, പൂവനല്ലേ, തേൻവാലൈ. തേൻപാലി. ഓക്കെ. അത്രയും ഇതാണ്. പിന്നെ ഈ ഇരിക്കുന്നത് 15 കദളി. ഇത് കെമിക്കലാ ഇല്ല? കെമിക്കലാ. പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇറിഗേഷൻ്റെ കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറിഗേഷൻ്റെ ഒരു സമയമാണ്. ഇറിഗേഷൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാളുണ്ട് ഇവിടെ. ഓക്കെ, നമുക്കിത് ഇതുപോലെ ഇനി ഇഷ്ടംപോലെ സ്റ്റാൾ കാണാൻ കിടക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ പകുതിയിലേറെ സാധനങ്ങൾ ഇനിയും കിടക്കുന്നു. നമ്മൾ കണ്ടത് വളരെ ചുരുക്കം, കണ്ടത് വളരെ ചെറുത്, കാണാനുള്ളത് അതിവിശാലം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. അതാണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ ത്രാസുകളുടെ ഒരു സെക്ഷനുണ്ട്. പക്ഷേ ചേട്ടാ ഇവിടെ തിരക്കിലാണ്. നമ്മുടെ ഇതിൽ ചക്കിലാട്ടിയ എണ്ണ, അതാണിത് പ്യുവർ പലതരത്തിലുള്ള എണ്ണ. പിന്നെ ഇതും ഫെർട്ടിലൈസർ അല്ലയോ? ഇത് നമ്മുടെ അടയ്ക്കൊക്കെ ഇത്ര അടിപൊളിയായിട്ട്. ഇത് ഓർഗാനിക്കാ? പ്യുവർ ഓർഗാനിക്.
പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കവാടം കടന്നു പോകണം അടുത്തത് പോകാൻ. ഇത് പഴയ അമ്പലമാണ് നമ്മൾ இந்த மாதிரி ഇത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും കാണില്ല. ഓക്കെ, ഇനി എന്തായാലും നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും അഗ്രികൾച്ചർ മെഷീനറീസ്, പലതരത്തിലുള്ള മെഷീനറീസ് ഉണ്ട്. തമിഴിലാണ് ഈ ബോർഡ് എഴുതിയേക്കുന്നത്. എനിക്കിത് വായിക്കാൻ അറിയത്തില്ല, അറിയാവുന്നവർ വായിച്ചു കൊള്ളുക, കുഴപ്പമില്ല. എനിവേ എന്തായാലും ഇവിടെ പവർ വീഡറുണ്ട്, അതുപോലെ എന്താ പറയുക, പിന്നെ മിൽക്കിംഗ് മെഷീനുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറച്ചധികം മെഷീനറീസ്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, ഫെർട്ടിലൈസർ കമ്പനികളുടെ ഓക്കെ ഒരു ഡിഫറൻറ്റ് സാധനം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം. ഇത് എന്നാ ഇത് പേടി ട്രേ ട്രേ. ഇത് ഡിഫറൻറ്റ് സാധനം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇതിന് കളർ കണ്ടിട്ട് രസം തോന്നി പറയാണ്. ഓക്കെ, ഇത് എவ்வளோ റേറ്റ് வருது? இது வந்து 60 rupees சார். 60 rupees. ஓகே ஓகே ஓகே. இது எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் சார்? இது வந்து நெல்லுக்கு போடலாம், சிறு தானியங்கள், கீரை வகைகள் எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். சரி, இது ஒன்று எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க இது எப்படி என்ன பண்ணுறதுலாம். இது வந்து மண் ஃபஸ்ட்டு போட்டுணும் சார். மண் இல்லைன்னா கோகோபீட் போட்டு மேலே வந்து நம்ம விதைய விட்டணும். விதைய விட்டாக்க இது போல் ஒரு முளையும் சார். அதுக்கப்புறம் இந்த கேக்கு போல் எடுத்துட்டு இந்த மிஷினில் வச்சுட்டு நம்ம வந்து மிஷின் நடுவு தான் நடுவோம். ஓகே ஓகே. இது ரொம்ப சரி, நம்ம அந்த மாதிரி ஞாறு பண்டு நம்ம ஞாறு நடுவாருங்க இந்த மீடியா அதெல்லாம் போட்டால் இன்னும் க்ரோத் நல்லா இருக்கும். ஓகே ஓகே. இப்போ இதில் நம்ம நட்டால் அதிலோட அட்வான்டேஜ்னா இதில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஈல்டு நிறைய கிடைக்கும். அட்வான்டேஜ் நம்மளுக்கு வந்து மேன் பவர் வந்து குறைக்கும். ஓ, அப்படி தான். ஆமாம், காஸ்டிங்கை குறைக்கும். சரி சரி. இது எப்படி இது கொட்டுடலாம், அப்படி எடுத்துடலாம். எடுத்துடலாம். இது வந்து நம்ம வந்து 10 வருஷத்துக்கு யூஸ் பண்ணலாம். இந்த ட்ரே 10 வருஷத்துக்கு 10 வருஷத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம். ஒரு ட்ரே வந்து எவ்வளோ வந்தது? 60 ரூபா வரும் சார். 60 ரூபா. ஓகே ஓகே. உங்கள் இது நாங்கள் பாண்டிச்சேரியிலேருந்து வந்துருக்கோம். പോണ്ടിച്ചേരി. ശരി, பார்க்கலாம். ഉൻ പേരെന്നാ? സെൽവകുമാർ. ശരി, ഓക്കെ. പിന്നെ ചെറിയ ടൂൾസുകൾ, ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വളരെ 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 വിലക്കുറവിൽ നമ്മുടെ പവർ സ്പ്രേയറുടെ ഇതാണ്. ഇത് പവർ സ്പ്രേയറുടെ സാധനങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ സ്പ്രേയിങ്. ഇത് എவ்வளோ வருது? 250. 250. அது எனக்கு தெரியுது, நான் இது வாங்கியிருக்கேன். நல்ல ஃபோர்ஸ் இருக்குது. நல்ல ஃபோர்ஸ் இருக்கு. இது எவ்வளோ ரேட் வருது? இது வந்து 300. இது எவ்வளோ லாஸ் பண்ணுவேன்? இது எத்தனை நாள் இருக்கும்? இது ரொம்ப நாள் தாங்கும். அப்படியா? இது மெட்டீரியல் நல்லா இருக்குமோ? மெட்டீரியல் நல்லா இருக்கும். இது பவர் ஸ்ப்ரேயரோட தானே? 7 டைப் வரும். 7 டைப்ல நீங்க எந்த டைப் பிடிச்சிருக்கோ அந்த டைப் வச்சுக்கலாம். சரி, எனக்கு புரியுது. இது என்ன வருது? இது வந்து 100. இது என்னது? நம்ம இளநீ ஹோல் போடுவோம்ல. ஓ, இளநீ. ஓகே. வெட்டற நேரம் ஹோல் போட்டு குடிச்சோம். அந்த மாதிரி. இது என்ன? இது வந்து இப்ப ஸ்ப்ரே அடி. நமக்கு பாட்டில்ல அப்படியே இங்க பாருங்க. அப்படியே பிரஸ் பண்ணனும். பிரஸ் பண்ணல உள்ள ஏர் உள்ள போயிடும். ஏர் உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் இப்படி நல்ல ஸ்ப்ரேயிங் இது ஃபர்ஸ்ட் டைப். இது செகண்ட் டைப். இந்த மாதிரி நல்ல ஸ்ப்ரேயிங் இருக்கு. வெள்ள காரியம். ஓகே, இது என்ன? ഇത് ഒട്ടുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക്. ഓക്കെ, കൊള്ളാം, അടിപൊളി. ഓക്കെ, ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സാധാരണക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഏത് സ്റ്റാളിൽ വന്നാലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഭയങ്കര അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്. അങ്ങനത്തെ കുറേ സെക്ഷനാണ്, കുറേ അധികം അങ്ങനത്തെ കുറേ സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതെല്ലാവരും നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു എപ്പിസോഡൂടെ മാറ്റേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിന് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് ഐറ്റംസ് നമ്മുടെ തോട്ടിയിൽ കെട്ടാൻ പറ്റുന്നത്. ഇത് എவ்வளோ வருது റേറ്റ്? എவ்வளோ? 250 ரூபாங்க. 250. 250. ஓகே. இது எவ்வளோ வருது? 350. இது எல்லா டூல்ஸ் இருக்குமா? டூல்ஸ் எல்லா டூல்ஸும் இருக்குண்ணா. 1500 ரூபாய். 1500 രൂപ. ഓക്കെ. ഇത് എല്ലാ ടൂൾസും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട്. ചുറ്റിക இருக்குது ഇതിൽ. சுட்டிகா, அதுக்கு என்ன சொல்கிறது? இப்படி அடிக்கிறது. ഇതിൽ இருக்கா? അറ്റാച്ച് இருக்கா? இது அட்டாச் கிடையாது, ஓபன் இருக்கு. ஓகே. പിന്നെ നമ്മുടെ കട്ടറുണ്ട് കേട്ടോ, പലതരത്തിലുള്ള കട്ടറുണ്ട്. ഇത് എவ்வளோ வருது? ചെറി കട്ട്. ഇത് എത്ര? 350. ഓക്കെ. ഇത് എല്ലാം എவ்வளோ வருது? 250. 250. ஓகே. இது ചെറിയ പ്ലെയർ. தேங்காய் உடைக்கிறது. தேங்காய் உடைக்கிறது. தேங்காய் உடைச்சிக்கலாம். இது தேங்காய் பத்தையை போட்டு எடுத்துக்கலாம். ഓക്കെ. അത് 100 rupees. ഇത് നല്ല കേട്ടോ, വീട്ടമ്മമാർക്കൊക്കെ പറ്റിയതാണ്. അതായത് തേങ്ങ ഉടക്കി. പക്ഷേ ഇത് സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ, ആരുടെയും പേര് തലക്കടിച്ചേക്കരുത്. വീട്ടിൽ കുടുംബ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എടുത്ത് തലക്കടിച്ചേക്കരുത്. ഇവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, മലയാളികൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി എന്തെങ്കിലും ഓട്ടെ. പിന്നെ ഇതിരിക്കുന്ന വാക്കത്തി എவ்வளோ வருது? இது நல்ல வாக்கத்தி. அது இதுக்கு நீங்கள் என்ன வீசருவாளா? வீச்சருவா. இது எந்த ஸ்டீலில் பண்ணிட்டு இருக்கேன்? இது வந்து ஸ்டீல் தான். இது வந்து நல்ல உருக்கு உள்ளது. நாங்கள் சொல்லுவோம் பச்சிரும்பில் சொல்லுவோம். அது பச்சிரும்பு கிடையாது, இது உருக்கு உள்ளது. ஆனோ, நல்லா இருக்கும். இதுக்கு எவ்வளோ ரேட் வருது? 750 ரூபா. 750.
അടിപൊളി ഇതാണ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇറച്ചി വെട്ടാം. ഇത് അതൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ അല്ലേ? ഇത് നല്ല ഷേപ്പ്ഡ് കത്തിയാണ്, അടിപൊളിയാണ്, സൂപ്പർ. ഇത് എவ்வளோ வருது? 250. 850. ആ ഓക്കെ. ഇത് വെയിറ്റ് കുറവാണ് കേട്ടോ, കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വെയിറ്റ് കുറവാണ്, പക്ഷേ കൊള്ളാം. തിരുപ്പാച്ചി അരിവാൾ ആമാ അത് തന്നെ. എൻ്റെ പിള്ളേർ കാണുമ്പോൾ സന്തോഷത്തോടെ തുള്ളിച്ചാടും. ചെറിയ കാറുകളുണ്ട്, ചെറിയ ടോയ്സ്, പമ്പരം അടിപൊളി. ഓക്കെ, സൂപ്പർ. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏകദേശം ഈ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൻ്റെ ഒരു പരിപാടികളൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ട് തീരുവാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചെറിയ വിത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ആവശ്യമുള്ള വിത്തുകൾ, പയർ വിത്തുകൾ. നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാളിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് കാണിച്ചു പോകുന്നതാണ്. ഇഞ്ചി വിത്തുണ്ട്, അങ്ങനെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഏകദേശം ഈ ഒരു എക്സ്പോയുടെ ഒരു എൻഡിങ് സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതും വളത്തിൻ്റെ ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസർ. ഇത് തന്നെ വരുന്നത്. നമസ്കാരം, മലയാളമാണോ? മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു. മറ്റേ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഒരു മലയാള സിനിമയിലായാലും ഒരു തപ്പിക്കരുതൊക്കെ ഒരു തമിഴൻ കടച്ചാച്ചു പറഞ്ഞില്ല, തപ്പിക്കരുതൊക്കെ ഒരു മലയാളി കടച്ചാച്ചു. പേരെന്താ? നിന്റെ പേരെന്താണ്? അനു. ഓക്കെ, അനു മലയാളിയാണോ? എവിടെയാ? പാലക്കാട്. ഓക്കെ, ശബരിമലയ്ക്ക് വന്ന് മാലയിട്ട് സ്വാമി ശരണം. ഓക്കെ, എന്താണ് അനു ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ വന്നിട്ട് വളം കമ്പനിയാണ്. വളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഗാനിക്, കെമിക്കൽ ഇല്ല. ഓർഗാനിക് ഇന്ത്യ മിഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഓർഗാനിക് ഇന്ത്യ മിഷൻ. അതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ കോൺസെപ്റ്റ്. ഇന്ത്യ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാനൽ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട്. അത് പണ്ട് ഇന്ത്യ മിഷൻ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഇത് വന്നിട്ട് മൊത്തം വളമാണ്. വളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ വളം. കൃഷിക്കാണല്ലോ വളം ആവശ്യം. എല്ലാ വിധത്തിലും ഉണ്ട്. ലിക്വിഡ് ഫോം ഉണ്ട്, ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇത് വന്നിട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ. ഇത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? എന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം. നമ്മൾ ഇതാണ് ഹോമിയോ ഗ്രോ. ഹോമിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ പെസ്റ്റിസൈഡ് ആണ്. ഈ വണ്ട്, പൂച്ചി, ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം തെങ്ങിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഹോമിയോ വളമാണ്. ഹോമിയോ വളമാണ്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഹോമിയോ പോലെ തന്നെ ചെടിക്ക് വേണ്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രോപ്സിന് വേണ്ടി. ഇത് എത്ര ശതമാനം? ഞാൻ ഇതിന് പരസ്യം പലയിടത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് എത്ര ശതമാനം സക്സസ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ? 99% സക്സസ് ആണ്. അതെങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഷുവർട്ടി പറയുന്നത്? നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ലാബ് ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്, ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല റിസൾട്ട് വന്ന സംഭവമാണിത്. ക്രോപ്സിനൊക്കെ നല്ല ബെറ്റർ കണ്ടീഷനാക്കി വിടുന്നത്. ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. പെസ്റ്റിസൈഡ് എല്ലാത്തിനുള്ള മരുന്നുണ്ടോ? തെങ്ങ്, കവുങ്ങ്, അങ്ങനെയല്ലേ കേട്ടെ. ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ക്രോപ്പിന്, മനുഷ്യനാണെങ്കിലും ഏതിനാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു രോഗം വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെല്ലാം വരും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രോപ്പിന് പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ. ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പോഴേ ഒരു ക്രോപ്പിന് ഒരു പ്രോബ്ലം വരില്ല. ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ഒരു ക്രോപ്പിന് മോസ്റ്റ്ലി വേണ്ടത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവറാണ്. അത് ഇത് കൊടുക്കും. 98% ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ഇത് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു രോഗബാധിതയും വരില്ല. ഇത് എന്താണത്? ഇത് എന്നത്? അത് കട്ടൻ കൽച്ചിക്കായ്. ഇത് മരുന്നാവുന്നത് മെഡിസിൻ. അതെ, ഇതിന്റെ പേര് വന്ന് എന്തോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് മനസ്സിലായി. കട്ടൻ കളിച്ചിക്കാൽ. എനിക്കിത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. കട്ടൻ കളിച്ചിക്കാൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്താണ് സംഗതി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇത് കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലായി. തടി ഇത് ഓർഡർ വെച്ചാലേ നല്ല സാധനം വലിയ അപ്പടെ ഉണ്ടാക്കും. നല്ല ഇത് ഇരിക്കുമാ. ഇതൊക്കെയുള്ള അതായത് നമ്മുടെ ജോയിൻറ്റ് പെയിൻസ് ഉണ്ടാകുക, അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക മുട്ടിന് വേദന ഉണ്ടാകുക, അതിനൊക്കെ പറ്റിയ മെഡിസിൻ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എനിക്കൊരു പേര് സത്യമായിട്ടും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എനിവേ ഇത് അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഇത് എന്നാ? കളിച്ചിക്കായ്. ഓക്കെ, അതിന് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഞാൻ കുളമാക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, അടുത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഹായ് നമസ്കാരം. ഓക്കെ, ഹായ് നമസ്തേ, சாமி சரணம். ஓகே, இது என்ன? ரோஜா குல்கந்த். இதில் ரோஜா பூ, தேன், பனங்கல்கண்டு, கசகசா, வெள்ளரி விதை, கருப்பு திராட்சை. இது வந்து 26 வருஷம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். உடம்பு ஹீட்டை குறைக்கும், ரத்தம் ஊறும், அல்சருக்கு பெஸ்ட். அப்படியா? பெண்களுக்கு மென்சஸ் ப்ராப்ளம் பெஸ்ட். 1 வீக் 10 டேஸ்ல ரிசல்ட் தெரியும். சரி, கன்சீவா இருக்காங்களே, அது குழந்தை சுற்றி இருக்கும்போது சூட்டோடி வரும், அது சரி பண்ணும். இந்த மட்டன், சிக்கன் சாப்பிட்ற அன்னைக்கு வெற்றில சாப்பிட்டா நல்ல டைஜஷன் ஆகும். ஓ அப்படி? ஆமாம், அப்போ எல்லாமே இருக்கு. ஜென்ரல் சார். மலச்சிக்கல் ஹீட்டு குறைஞ்சாலே மனுஷனுக்கு பல பிரச்சனை சரியாகும். மலச்சிக்கல் இருந்தாலே பலச்சிக்கல் சரி பண்ணும். அது மெயின் வந்து வெத்தலை வந்து ஜீரண சக்தி அதிகம். ஓகே, இது வெத்தலை சேர்த்து சாப்பிடுறோம். சரி, நான் சாப்பிடுறேன். அப்படியே சாப்பிடுங்க. வெத்தலை கொடுத்துருக்கேன், நல்லா இருக்கும். ஆனால் வெத்தலை என்ன சாப்பிட்டாலுமே உள்ள இருக்க தேன் உண்டு பியூர் தேன். ஆனால் அந்த வெத்தலை சாப்பிட்டா எங்கே அடைப்பு இருந்தாலும் எடுத்து விட்டுரும். அப்படியா? வாய்வை கழிச்சு விடும். அவ்வளோ மெடிசன் இந்த குல்கந்துக்கு வெத்தலைக்கும். ஆனால் அந்த காலத்துல இருந்தே வெத்தலையும் தேனும் சரியான மெடிசன். எந்த மருந்து வச்சாலும் வெத்தலையில் வச்சு கொடுப்பாங்க, தேனில் குழம்பு கொடுப்பாங்க, உடனே ரத்தத்தில் கலந்துடும். இன்ஜெக்ஷன் எப்படி வேலை செய்யுதோ அந்த மாதிரி அந்த காலத்தில் வெத்தலை
சார் உங்கள் பேர் என்ன சார்? அடியன் பேர் ராமச்சந்திரன், நாகமலை பூக்கட்ட சித்த மருத்துவர். இந்த நீங்கள் வைத்தியரா? ஆமாம், சித்த வைத்தியம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ வந்து இந்த ரோஜாக்களுக்கு வந்து நல்ல நேம் ஆயிடுச்சு, நல்ல பேர். தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கேன். അടിയൻ്റെ വാങ്ങി വെളിനാട്ടിൽ അനുപ്പുறாங்க. ശരി, നിങ്ങൾ കേരളാവിലെ വാങ്ങേ? മധുരൈ. ഓക്കെ ഗൈസ്, അങ്ങനെ നമ്മുടെ പരിപാടി ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോകണം. നമ്മൾ ഗോപിച്ചെട്ടിപ്പാളയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു ഫേമസ് പ്ലേസ് ആണ്. അവിടെ സീതാ കല്യാണ മണ്ഡപത്തിലാണ് ഈ നമ്മുടെ എക്സിബിഷൻ നടക്കുന്നത്. നമ്മളിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർ എന്നെ ഇവിടെ പിടിച്ച് നടുക്കിരുത്തിയിട്ട് ഇവരുടെ പടം വരണം, ടി വിയിൽ വരണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ടി വിയിൽ വരുമോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, പക്ഷേ എന്തായാലും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴി വരും. പേരെന്നെ? பள்ளிமலங்கம். பள்ளிமலங்கம். உங்க பேர் என்ன? சுப்பு. சுப்பு நல்லா பேர், ക്യൂട്ട് നെയിം. அப்படிയാണ് ലക്ഷ്മൺ. ഓക്കെ, ഇവരാണ് ഇവിടുത്തെ ഓളിജോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഈ കല്യാണ മണ്ഡപത്തിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഏകദേശം എത്ര മണ്ഡപം ഇருக்கு? 5 മണ്ഡപം ഉണ്ട്. 5 കല്യാണം ഒരേ സമയത്ത് അല്ലേ? அப்படியா? பெரிய மண்டபமா? ஓ, பெரிய மண்டபம் தான். பெரிய மண்டபம் சீதா கல்யாண மண்டபம். அது அட்வர்டைசிங் தானே, அது எல்லாம் பண்ண முடியாது. എന്നാലും இங்கே இருந்து இந்த ഇവിടെ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ മണ്ഡപം എന്നാ കല്യാണമുണ്ട്? സീതാ കല്യാണ മണ്ഡപമാണ്. സീതാ കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ 5 കല്യാണം വരെ ഒറ്റ ടൈമിൽ നടക്കും. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ എക്സിബിഷൻ നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോവുകയാണ്. നമ്മൾ എന്താ പറയുക, അടുത്ത ഏകദേശം ഒരു 2-3 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അടുത്ത ബസ്സിന് കയറി ഞാൻ അടുത്ത എൻ്റെ കളം പിടിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്ന കഴിക്കുക. ഇപ്പോൾ പലരും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ തന്നെയാണല്ലോ, തമിഴ്നാട്ടിലാണോ കൂടുതൽ പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ളത്. നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു പ്രദേശത്തൊക്കെ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ വരുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ ഒന്ന് കുറേ അഗ്രികൾച്ചർ മിഷനറീസ് ഒക്കെ പരിചയപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഞാൻ കളമ്പട്ടുമാ? சரி, பார்க்கலாம். பாக்கி எல்லாம் நான் அப்படி நடந்து பேசலாம். சரி, பார்க்கலாம். நல்லா இருக்கட்டும், வாழ்த்துக்கள். ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ വന്നിങ്ങനെ കൂടുതൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ എന്താ പറയുക, ഇതുപോലെ മിഷണറീസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തു പോകുന്നത്. അങ്ങനെ വന്ന് നമ്മൾ അടിപൊളി ഒരു സ്റ്റാൾ കണ്ടു. അടിപൊളി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ചെറിയൊരു എക്സിബിഷൻ എന്ന് പറയാം. ആ എക്സിബിഷനാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ തൽക്കാലം ഇവിടെ വാങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ എപ്പിസോഡ് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വീണ്ടും ഇതുപോലുള്ള നല്ല കാഴ്ചകളുമായിട്ട് കാണാം എന്ന ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ നേരെ എൻ്റെ നാട്ടിലായ പുറ്റടിക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കുമളി കഴിഞ്ഞ്, കുമളിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ പോയി ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത്. കുമളിയിൽ നിന്ന് നേരെ പുറ്റടിക്ക് ഓടിക്കും. അങ്ങനെ ഞാൻ യാത്രയാവുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന, ഇത് സഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, ബൈ.